متی 27واں باب، اور پھر ہم جس ریفرنس کی تلاوت کریں گے وہ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ گلوری ٹو جیسس۔ آئیے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور 14ویں آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سو آج ہم کچھ دیر کے لیے صلیب کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور یسوع مسیح کے خون کے بارے میں چند باتوں کو دیکھیں گے۔ سو میں کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں۔ سو آج کے دن گڈ فرائیڈے کے دن جو سب سے بڑا کام ہوا، یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی، اور اس نے جو سب سے بڑا کام صلیب پر کیا، اس نے ہماری لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ سب میرے ساتھ یہ کہیں کہ یسوع نے صلیب پر میری لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ اس نے ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دیا، اس نے ہماری لعنتوں کو برکتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ڈیوائن ایکسچینج۔ کروس ڈیوائن ایکسچینج، صلیب الہی تبادلہ کا ذریعہ ہے۔ پولس رسول ہمیں دو باتیں یہاں پر بتاتے ہیں۔ ایک ہی قربانی، کتنی قربانیاں؟ ایک ہی قربانی کے وسیلہ سے اس نے ہمیں کامل کر لیا۔ ایک ہی بار، ایک ہی قربانی، گڈ فرائیڈے کے دن ایک ہی قربانی جو پرفیکٹ ہے، جو کامل ہے، جو کمپلیٹ ہے، جس کے بعد کسی اور قربانی کی نیڈ ہمیں نہیں رہتی ہے۔ اور یسوع مسیح کی یہ قربانی گڈ فرائیڈے کے دن ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہماری لعنت کو سزا میں بدل دیا ہے، لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے۔ اس نے ہماری عدالت کو راست بازی میں بدل دیا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ سو آج ہم تھوڑی دیر ان چیزوں پر غور کریں گے، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سو یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے ڈیوائن ایکسچینج، جو پہلا ایکسچینج صلیب پر ہوا، ایکسچینج کو ہم اردو میں کہیں گے تبادلہ کرنا۔ ایک شے کے بدلے دوسری شے لینا، عدل بدل کرنا، کسی چیز کو اس کی ہم قیمت یا مساوی چیز کے عوض بدلنے کا عمل، ایکسچینج۔ کوئی چیز ہم میں سے جب یسوع صلیب پر تھا، کوئی چیز ہم میں سے یسوع پر ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور کوئی چیز یسوع میں سے ہم پر ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور 6 یا 9 گھنٹے یسوع صلیب پر لٹکا رہا۔ اور ان 6 یا 9 گھنٹوں کے درمیان جو پروسیس جاری تھا تبادلے کا، ایکسچینج کا، ہم اس پر آج غور کریں گے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا
تو ہماری بدکاری یسوع مسیح پر تھی، ہماری مشقتیں یسوع مسیح پر تھی، ہماری بدکاری یسوع مسیح پر تھی، ہماری خطائیں ہمارے جرم یسوع مسیح پر تھے، ہماری سزا یسوع مسیح پر جا رہی تھی، اور یسوع مسیح کی صلیب سے ہمارے لیے معافی آ رہی تھی۔ یہ ایکسچینج کا پروسیس جاری تھا۔ ہم اس بات کو تھوڑی دیر اسٹڈی کریں گے، اور عیسائیٰ کی کتاب کے 53 باب کے اندر ہم آئیں گے۔ اس کی 4 اور 5 آیت میں بیان کیا گیا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے لیے ضرور ہے، خدا کے لیے ضرور ہے کہ خدا گناہ کی عدالت کرے، خدا کے لیے یہ ضرور ہے۔ سو لکھا ہے 3 اور 4 آیت کے اندر، اگر میں پہلی آیت سے پڑھوں تو سنیے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل۔ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور یہودی لوگ یسایہ کی کتاب کا 53واں باب نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح مار نہیں کھا سکتا، مر نہیں سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ 53 باب جو پیشن گوئی ہے، جو پیش گوئی، جو نبوت کی گئی ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑی برکت ہے۔ لکھا ہے پر وہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ 3 اور 4 آیت، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے، کس کی سلامتی کے لیے؟ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ 6 عدالتوں کے اندر یسوع مسیح کے اوپر سیاستیں جاری تھی گڈ فرائیڈے کے دن۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ اس کے مار کھانے سے کون شفا پائے؟ ہم شفا پائیں۔ یسوع مسیح کو گڈ فرائیڈے کے دن مارا گیا۔ کتنوں کو پتہ ہے یسوع مسیح کو مار پڑی؟ کتنے کوڑے اس کو لگے؟ 40 کوڑے اس کو مارے گئے۔ اس پر سیاست ہو رہی تھی، اس کو عدالت کے اندر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری سزا اپنے اوپر اٹھا لی، وہ ہمارے خطاؤں کے باعث گھائل کیا گیا۔
सो पहला काम जो सलीब पर हुआ, उसने हमारी सजाओं को बर्दाश्त किया। जुर्म किसका था? गुनाह किसने किया था? इंसान ने। गुनाह किसने किया था? आदम और हवा ने। सजा किसको मिलनी चाहिए थी? आदम और हवा को, इंसान को। लेकिन हमारी सजा, हमारी मुशक्कतें, हमारी खताएं, हमारी सजाएं वो अपने ऊपर उठाए हुए अदालतों के अंदर खड़ा है। और खुदा कभी भी गुनाहगार को अदालत के बगैर, खुदा के लिए लाज़िम है कि वो गुनाह की अदालत करे। और यीशु मसीह हमारी मुशक्कतें, हमारी कमजोरियां, हमारी खताएं, हमारी सजाएं, हमारे गुनाह, हमारे जुर्म अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। और हमें अदालत में सजा मिलनी थी, सजा यीशु को मिल गई और रिहाई हमें मिल गई। रास्तबाज हमें यीशु की सलीब ने ठहरा दिया। सजा यीशु पर चली गई और यीशु से रास्ती हम पर ट्रांसफर। मेरा सरमन मुश्किल तो नहीं ना लग रहा? ये तो मैं इसी वे पे आ जाऊंगा, मत्ती की इंजील के 27वें चैप्टर। यीशु की तरफ हमारे गुनाह यीशु उठा रहा था, लेकिन यीशु की सलीब से हम पर क्या रहा था? हम ऐसे ही रास्तबाज नहीं कहलाते। यीशु मसीह ने सलीब पर इस प्रोसेस को एक्सचेंज किया। सो नंबर 2, यीशु ने हमें नंबर 1 सजा की जगह माफी दी सलीब पर। गुड फ्राइडे के दिन इंसान को सजा मिलनी थी, लेकिन यीशु को मिली। गुड फ्राइडे के दिन हमें सजा की जगह माफी मिल गई, इसलिए गुड फ्राइडे गुड है। आप कैसा फील करते हैं? आपको जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम हुआ हो जो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, उस दिन आपको कोई ऐसी खुशी मिली हो। बहुत सी खुशियां खुदा में देता है, हम कभी नहीं भूलते। बच्चे हैं, घर है, पैसा है, या एकदम से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौजूदा ही हो जाए। ना आप उस शख्स को भूलेंगे जिसने दुआ की, ना आप उस दिन को भूलेंगे। आप जब याद करेंगे, आप एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट उस बंदे का नाम बताएंगे। इस वसीले से हमें क्या मिला? ये मौजज़ा, ये बरकत मिली। और गुड फ्राइडे वो दिन है जो हमें याद है कि इस दिन हमारी सजा माफी में बदल गई। और किसके वसीला से बदल गई? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के वसीला से। सो सेकंड एक्सचेंज जो हुआ, दूसरा तबादला जो हुआ, यशाया हमें बताता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसने हमारी खातिर मार खाई ताकि हमें क्या मिले? शिफा मिले। यीशु मसीह ने किसकी खातिर मार खाई? हमारी खातिर। और हमें क्या मिल जाएगा इसके इवज? यीशु मसीह को जो कोड़े मारे जा रहे थे, 7 लड़ियों का ये कोड़ा, चमड़े की लड़ियां और उसके अंदर हाथी के दांत और शीशे उसके अंदर पिरोए होते थे उन लड़ियों में। तो अब आप अंदाजा करें कि अगर वो किसी के बदन पर मारा जाए तो फिर क्या होगा? आप अंदाजा करें
یہ ایک بار نہیں مارا گیا، یہ بار بار مارا گیا ہے، یہ 39 بار مارا گیا ہے، اور ہر بار جب مارا گیا ہے یہ اس بدن میں سے خون کو بہاتا تھا، اس بدن میں سے ماس کو، جسم کو کھینچ لیتا تھا، ریکاریاں بن گئی تھی۔ اس قدر یسوع تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ آج ہم بڑا ایزی وے سمجھتے ہیں، صلیب ناٹ اے ایزی وے۔ یسوع مسیح نے بڑا دکھ سہا، یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے، اور پھر جا کر ہمیں شفا ملی ہے۔ یسوع مسیح کا لہو جب بہتا تھا، اس کے بدن پر زخم جب بنتے تھے، اور اس میں سے ان زخموں میں سے رشتہ ہوا خون، وہ انسان کی بیماریوں کی شفا تھا۔ وہ لہو جو اس کے مار کھانے سے بہا ہے، وہ ہماری شفا ہے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ 53 باب کے اندر، اور پھر یہی بات پطرس، پہلے پطرس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت کے اندر پطرس رسول نے بھی فرمایا کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی۔ صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر آپ خدا کا رحم بھی دیکھتے ہیں اور خدا کی عدالت کو بھی دیکھتے ہیں۔ صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر ایکسچینج ہو رہا تھا، تبدیلی واقع ہو رہی تھی، تبادلہ ہو رہا تھا۔ وہ ہماری بیماریوں کو اٹھا رہا تھا، ہمیں شفا مل رہی تھی۔ اب جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے شفا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر شفا کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی اور میری شفا کے لیے گڈ فرائیڈے کے دن یسوع کا لہو بہا۔ آمین۔ سو میں تھوڑا جلدی چل رہا ہوں، تو آپ نے میرے ساتھ چلتے جانا۔ اس سے ہماری بیماریاں اٹھا دیں، اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملے، اس سے ہماری بیماریوں کو اٹھائے۔ یسایہ 53 باب کی 10ویں آیت۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ سو تیسری بات ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر گناہ بنا۔ کیا بنا؟ اور پولس کے خطوں میں یہ ریفرنس ہے، وقت کم ہے، ہم اس کو ریفرنس ہی پڑھیں گے۔ خطوں کے اندر پولس رسول نے یہ فرمایا کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ گڈ فرائیڈے کے دن کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ اس میں گناہ نہیں تھا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، عدالتیں اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکی۔ پلاطوس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، ایسی کوئی وجہ نہیں پاتا کہ اس کو مصلوب کرے یا مار دیں۔ تو یہودیت نے یہ کہا کہ اس کو مصلوب کر، تو پلاطوس نے پانی کا پیالہ منگوا کر اپنے ہاتھ دھو لیے اور یہ ثابت کیا کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
सिक्कों में बेचा था। उसने वो 30 सिक्के वापस किए थे आगे ना कहनों को, कि नहीं किए थे? किए थे। और जब किए थे तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये अपने 30 सिक्के रख लो, मैंने उस रास्तबाज के बारे में झूठी गवाही दी है। यीशु मसीह पर कोई ऐब जुर्म साबित नहीं हुआ, वो बेगुनाह था। और एक मजमे में खड़े होकर लोगों के दरमियान, भीड़ के दरमियान यीशु ने खड़े होकर ये कहा था, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह? 2000 साल गुजर चुके हैं, आज तक कोई माई का लाल यीशु मसीह की जात में गुनाह साबित नहीं कर सका और ना कर सकेगा, क्योंकि वो पाक जात गुनाह से मुबर्रा जात है। कोई नहीं कर सकेगा। बड़े एतराज करते हैं, जितने मर्जी कर लो। किसी ने चांद पर थूका था तो वह क्या था? जो यीशु के बारे में बातें करते हैं वो शर्मिंदा ही हो, लेकिन जो उसे कबूल करते हैं बरकतों के दरवाजे खुले। सो वो गुनाह से वाकिफ ना था। हमारी खातिर क्या बन गया? गुनाह बन गया। वो हमारी खातिर गुनाह बना। हम इस एक्सचेंज को देखते हैं, सारा गुनाह यीशु मसीह पर मुंतकिल हो रहा है। सारा गुनाह, सारी बदी यीशु मसीह उठा रहा है। यूहन्ना ने यही कहा था ना बपतिस्मा देने वाले ने, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सारा गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिया गया। हमारी बदकानी उस पर लाद दी गई। हमारे खानदानी गुनाह, हमारे मरूसी गुनाह, हमारे नस्ली गुनाह यीशु मसीह पर लाद दिए गए। वो हमारी खातिर गुनाह बना, उसने हमारे गुनाह उठा लिए और हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। इसलिए इब्रानियों के खत में वो कहता है कि एक ही कुर्बानी ने मुकम्मल कर दिया। हमारे गुनाह किस में चले गए? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर हमारे गुनाह और उसकी रास्तबाजी किस पर आ गई? हाँ जी, हमारे ऊपर। खुदा की आंखें ऐसी खुदा नहीं देख सकता, लेकिन अब खुदा देखता है। आपके अंदर यीशु मसीह की रास्तबाजी है। वो यीशु की रास्तबाजी को देखता है, वो इंसानों की रास्तबाजी को नहीं देखता। वो यीशु मसीह की रास्तबाजी को देखता है, जिसके अंदर गुनाह नहीं है, बदी नहीं है, जुर्म नहीं है, बुराई नहीं है। यीशु के लिए जरा जोरदार था। हालेलुया, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है तो फिर हो जाए 5 बारी हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सो पुराना एहदनामा ये बताता है कि कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, लेकिन उन्हें हर साल कुर्बानियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह की एक ही कुर्बानी ने हमेशा के लिए हमें कामिल कर दिया है और पाक कर दिया है और रास्तबाज ठहरा दिया है। हालेलुया। अब भेड़ों और बैलों का खून इंसान को रास्तबाज नहीं ठहरा सका, लेकिन यीशु मसीह का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। आमीन। सो चौथा तबादला जो हुआ, हिजकिय्याह की किताब का 18वां बाब 4थी आयत,
जो जान गुनाह करेगी हाँ सो हलाक हो जाएगी, मर जाएगी, ओदी डेड हो जाएगी, डेथ ही हो जाएगी, वो मर ही जाएगा जड़ा गुनाह करेगा। खुदा का कलाम ये फरमाता है वो मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने इंसान को बचाया है। याकूब के पहले खत की 15वीं बाब 15वीं आयत, जब गुनाह बहुत बढ़ चुका तो क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। गुनाह क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। तो गुनाह का रिजल्ट क्या है? मौत। खुदा ने आदम से कहा था जिस रोज तू खाएगा उस रोज तू मर जाएगा। पौलुस रसूल ने अपने खत में लिखा सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हर एक शख्स को जिसने गुनाह किया है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। वो जिस्मानी मौत भी मरता है और वो रूहानी मौत भी मरता है। लेकिन यीशु मसीह ने वो गुनाह ले लिया जो इंसान को मारता था, जिसका रिजल्ट मौत था। गुड फ्राइडे के दिन वो गुनाह यीशु मसीह ने ले लिया। यीशु मसीह ने इंसान से कहा था बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें। यीशु ने कहा लाओ अपने मारूसी गुनाह, अपने तुखमी गुनाह, अपने खानदानी गुनाह, अपने नस्ली गुनाह सारे मुझे दे दो। तुमसे गुनाह बार बार होता है, अब मुझे दे दो, मैं तुम्हारे गुनाह उठाऊंगा। गुनाह की सजा क्या थी? गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम को मौत मिली कि नहीं मिली? जिसने गुनाह किया वो मरा। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह बढ़ जाए तो मौत को जन्म देता है। और यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन यहां तक इंसान इस कदर हलाकत के अंदर था, उसके लिए ये लिखा गया बाइबल मुकद्दस के अंदर कि वो अबदी मौत मरेगा, और इंसान अबदी मौत भी मर गया। अब यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत के अंदर ये फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद यीशु मसीह पर हमारी मौत ट्रांसफर हो गई थी। गुनाह की मजदूरी मैंने क्या बताया? कितने लोग हैं जो सैलरी लेते हैं मंथली? आपकी मेहनत का फल क्या होता है? आपकी तो गुनाह की सैलरी क्या है? अगर कोई गुनाह में मरेगा तो उसकी तनख्वाह एंड दे रिटायरमेंट जड़ी होगी लगेगी ना, वो हमेशा नहीं पेंशन लगेगी। अबदी मौत ले लैंदा रहा, अबदी मौत हर महीने पेंशन ले, अबदी मौत। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की। हमारी मौत यीशु मसीह पर ट्रांसफर हो रही थी और यीशु मसीह की जिंदगी हम पर ट्रांसफर हो रही थी। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई।
ہیلیلویا. ہماری موت یسوع پر اور یسوع کی زندگی ہمارے اندر جب یسوع کی زندگی ہوگی نا، ہم کبھی بھی نہیں مر سکتے. ایک بار ہمیں مرنا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے. ابدی زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع نے یہ کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. ہماری موت یسوع پر ٹرانسفر ہو رہی تھی اور یسوع کی زندگی ہم پر ٹرانسفر ہو رہی تھی. اس لیے یسوع نے کہا تھا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. ہیلیلویا. میں پہلا کرنتھیوں کا خط 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میری مدد کیجئے. پہلا کرنتھیوں کا خط 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یہ جو زندگی خداوند کی طرف سے ہمیں ملی ہے نا، اسے کہتے ہیں زوئے لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی. جی، لیکن ہوشیار رہو. 8ویں باب کی 9ویں آیت. یس. لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی. یہ پہلا کرنتھیوں ہے، دوسرا نکال لیجیے. اوکے. کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. 9ویں باب کی 8ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں، 9ویں باب کی 8ویں آیت ہے، اور لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ بچا کرے. اور وہ ریفرنس کیوں سکپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ دولت مند تھا. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا. کون غریب بن گیا؟ یسوع مسیح دولت مند تھا لیکن ہماری خاطر وہ کیا بن گیا؟ یہ گڈ فرائیڈے کے دن کی بات ہو رہی ہے. وہ ہماری خاطر کیا بنا؟ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. یہ 5واں بڑا ایکسچینج جس سے مجھے آج پھر ایک نیا رخ بخشا، مجھے پھر تقویت ملی. یسوع میری خاطر غریب بن گیا تاکہ میں کیا بن جاؤں؟ امیر ہو جاؤں. اپنے ساتھ والے کو کہیں آپ غریب نہیں ہیں، آپ امیر ہیں، کیونکہ یسوع آپ کی خاطر غریب بن گیا ہے. میں امیر آدمی ہوں. ہیلیلویا. میری غریبی صلیب پر یسوع نے اٹھائی ہے. میری غریبی صلیب پر اٹھائی اور اپنی امیری اس نے اپنی دولت مجھے بخشی ہے. ہیلیلویا. وہ ہماری خاطر غریب بن گیا. یسوع مسیح مجھے بتائیں کب غریب ہوا؟ یسوع مسیح کو ہم جب دیکھیں وہ کب غریب تھا؟ خدمت کے دوران یسوع مسیح کے پاس پیسہ تھا.
यीशु दूसरों की मदद करते थे, यीशु मसीह जरूरतें पूरी करते थे। यहाँ तक कोई लंगड़ा आ गया तो यीशु ने उसे भी शिफा दे दी, कोई अंधा आ गया तो उसे भी शिफा दे दी। किसी की शादी के प्रोग्राम में कोई खाने पीने की चीज के अंदर कमी आ गई तो उसको पूरा कौन कर रहा है? मुझे बताएं कौन पूरा कर रहा है? कोई अमीर शख्स की कमी को पूरा कर सकता है, और यीशु मसीह ने उस शादी की रौनक को बहाल किया था कि नहीं? हजारों लोग भूखे बैठे हुए थे, उनको खाना किसने खिलाया? किसने खिलाया? यीशु अमीर है कि नहीं? यीशु मसीह अमीर आदमी है। गौर करें, वो किसी की शादी में भी खाना, आज के दौर में भी कोई अमीर शख्स हमारी हेल्प कर देता है। सम टाइम हमें कोई ज़रूरत हो, कोई शादी हो, तो हम अपने बॉस से कहते हैं, क्योंकि वो अमीर होता है, उसके पास पैसा होता है, वो हमारी हेल्प कर देता है। वो तो हमारा बॉस यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, हमारा मालिक, हमारा खालिक, वो हमारी खातिर गरीब बना ताकि हम दौलतमंद हो जाए। यीशु कब गरीब था? यीशु तो था ही अमीर। उसने गरीबों की मदद की, उसने बेवाओं की मदद की, उसने मोहताजों की मदद की। उसने अपने शागिर्दों को भी ये सिखाया था, अपनी अपनी दे यकीन शागिर्दों दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी। यीशु ने कहा था कि नहीं? क्योंकि यीशु देने वाला था, यीशु देने वाला था, इसलिए उसने अपने हवारियों को, शागिर्दों को, डिसाइपल्स को ये सिखाया, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान कभी किसी बात से मोहताज हमें नजर नहीं आया। यीशु मसीह कभी हमें प्यासा नजर नहीं आया, वो कभी हमें भूखा नजर नहीं आया। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह सलीब पर भूखा है, गरीब है। यीशु ने सलीब पर पुकार के कहा, मैं प्यासा हूं। उसको 24 घंटे हो गए थे, कुछ खाने को नहीं मिला था। गरीब शख्स भूखा होता है, प्यासा होता है। गरीब वो होता है जिसके पास कपड़े नहीं होते हैं। सलीब पर निगाह करें, यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, सिर्फ उसके बदन पर एक छोटा सा कपड़ा है, वो नंगा लटका सलीब पर। उसकी हालत को देखें, एक गरीब बन गया, उसकी पोशाक को उतार लिया गया, उसको बरहना करके आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया गया। वो शख्स जो भूखा हो, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जो प्यासा हो, जिसके पास पीने के लिए कुछ ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जिसके पास पहनने के लिए कुछ ना हो, कपड़ा ना हो, वो गरीब होता है। वो शख्स जो जरूरतमंद हो, वो शख्स क्या होता है? गरीब होता है। और यीशु मसीह हमारी खातिर गरीब बन गया। उससे कहा, मैं प्यासा हूं। वो मेरी और आपकी खातिर प्यासा बना, सलीब पर नंगा उसको लटकाया गया, वो गरीब बन गया। यीशु मसीह को अगर हम देखें, वो जब मसलूब हो गया, मर गया, जिस कफन के अंदर यीशु मसीह को कफनाया गया था, वो कफन यीशु मसीह का नहीं था।
जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया था, वो कब्र यूसुफ और मित्तिया की थी, यीशु की कब्र नहीं थी। जो कफन दिया गया वो भी यीशु का अपना खरीदा हुआ नहीं था, वो किसी का दिया हुआ था। वो मेरी और आपकी खातिर गरीब बन गया, मोहताज बन गया। उसको कब्र भी मिली तो किसी की, कफन भी मिला तो किसी का। और यीशु मसीह इस कदर हमारे लिए गरीब बन गया, हमारी गरीबी यीशु ने उठा ली और हमें दौलतमंद बना दिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता यीशु मसीह के पास कौन सी दौलत है, डॉलर है, पैसे हैं, रुपए है, चांदी है, सोना है तो सब कुछ यीशु के पास। लेकिन मैं एक दौलत से वाकिफ हूँ जिसका तजुर्बा भी है और बाइबल भी कहती है, जो दौलत यीशु मसीह की सलीब से हमें मिली है, वो दौलत यीशु मसीह का फजल है और उसका फजल हमें दौलत के तौर पर मिल गया। वो गरीब बन गया। आमीन। सो छठा और आखिरी स्टेज जो सलीब पर हुआ, हम देखेंगे उसे सलीब पर हमारी खातिर शर्मिंदगी को बर्दाश्त है। सलीब पर वो हमारी खातिर रद्द किया गया, शर्मिंदगी को उससे बर्दाश्त किया। हमारी खातिर, हमारी खुशी के लिए यीशु ने शर्मिंदगी को बर्दाश्त किया। क्योंकि सलीब पे जाना शर्मिंदगी की बात है। जो सबसे बड़ा डाकू या मुजरम होता था, खतरनाक तरीन, उसको सलीब दिया जाता था। और यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त कर रहा है। जो घटिया तरीन मुजरम होता था उसको सलीब पर चढ़ाया जाता था। आप अंदाजा करें, यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा था। सलीब पर वो प्यासा और वो नीचे से आवाजें लगाते थे, अगर तू मसीह है तो नीचे उतरा। उसको ठट्ठों में उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते थे। अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, अपने आप को बचा ले, उसका मजाक उड़ाते थे। उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया मेरी और आपकी खातिर। उसे ये ताने सुनने पड़े, ये मार खानी पड़ी। यीशु मसीह को हमारी खातिर सलीब पर शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। और यीशु मसीह ने इस शर्मिंदगी के आलम में, रद्द किए जाने के आलम में, कभी आप अपने रिश्तों के अंदर गौर करें। अगर मियाँ बीवी के अंदर बाज़ दफा हम अपनी बीवी को रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं, या बीवी शौहर को रद्द कर देती है, उसका एहसास कभी आप आजमा के देखें अपनी जिंदगी के अंदर। माँ बाप बच्चों को रद्द कर देता है, रद्द किए हुए बच्चों से पूछे, जो बच्चे अपने माँ बाप को रद्द कर देते हैं, उन वालिदैन के कभी आंसुओं से पूछे कि रद्द किए जाने का एहसास क्या है। कभी उन लोगों से पूछे जिन्हें रद्द कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस एहसास के अंदर से यीशु मसीह सलीब पे लटके हुए इस एहसास में से गुजर रहे हैं। और उन्होंने चीख कर ये कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इस एहसास में से गुजर रहे। आगे से कोई जवाब नहीं आया। खुदा खामोश। खुदा ने भी, इंसानों ने रद्द कर दिया, खुदा ने भी
چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع مسیح پر انسانوں کے گناہ تھے۔ خدا نے اپنا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے پھیر لیا۔ یسوع پکار اٹھے، ایلی ایلی لما شبکتی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع ہماری خاطر چھوڑ دیا گیا۔ آج اس احساس کو اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں سے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس احساس میں سے نہ گزرا۔ ہمارے بہن بھائی ہمیں رد کر دیتے ہیں، ہمارا کیا اس وقت حال ہوتا ہے، ہم کس کرب سے دکھ سے گزرتے ہیں جب ہمیں کوئی رد کر دیتا۔ انسانوں نے رد کر دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا۔ اس ساری شرمندگی کو اور چھوڑے جانے کے احساس کو، رد کیے جانے کے احساس میں سے یسوع گزر رہے ہیں گڈ فرائیڈے کے دن، اور یسوع مسیح ہماری خاطر چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم چھوڑے نہ جائیں، ہم اپنا لیے جائیں۔ یسوع ہمارے لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئے زوردار ہم یسوع کے لیے تالیاں دیں۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آئیے ہم تھوڑی دیر یسوع کا شکر بجائیں۔